जे सिक्ख्या लैनी है तैनू पानी भी सिक्ख्या दे रहे, जे सिक्ख्या लैनी है तो तैनू पंछी भी सिक्ख्या दे रहे हैं। पर अज जिस जगह ते आपां बैठे हाँ, भयाना साहब भाई भगतू जी ने चरण पाए गुरमुख। इसे जगह नूं देख लो पूजन योग होगी। तकरीबन 500 किला होना। इनू अज नमस्कारां हुंदियां गुरमुख। इस जगह ते आके दुनिया शांति लभदी है, संसार दा भला हुंदा है। धरती तां हो ही हुंदी है, पर पूजन योग क्यों होगी ये विचार करिया करो। इत्थे भाई भगतू जी गुरु दे प्यारे ने किरपा कीती है। अपना जिहड़ा ये इलाका मालवे दा, इहदे उत्ते सतगुरु बहुत वड्डी बख्शिश करके गए। इतिहास झात मारीए, चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज ने बाबे आदम जी ते किरपा कीती सी। उन्हां दे घर औलाद नहीं सी। किसे सिख दी संगत होगी, गुरसिख ने दसता कि जे चाहुंदे हो साडे औलाद होवे, साडी न्यों जड़ रह जे, तां भाई अमृतसर साहिब जाओ। चौथे पातशाह गुरु रामदास बख्शिशां दे भंडारे खोल रहे। फिर इत्थों गए सी, जाके सेवा कीती। सेवा भी उन्ना चिर कीती जिन्ना चिर गुरु साहब ने आप नहीं कहा भी भाई दसो चाहुंदे की। ऐ मन चित ला के सेवा कीती। एक बारी ठंड दा मौसम, उत्तों मीह पै गया, संगत बहुत आई हुई। संगत नूं लगे ठंड। भाई भगतू जी ते उहदे घर वाली ने जिन्नी घरे लकड़ पई सी लिया के संगत वास्ते धूइयां पातियां। इत्थों तक भी इतिहास विच लिखिया है, जिहड़ा घर सी खरीदिया इन्हां ने मुल अमृतसर विच, ओहदियां खिड़कियां दरवाजे तोड़ के वो भी लिया के संगत दे सेकण वास्ते धूइयां पा दित्तियां। ते जदों सतगुरु रामदास महाराज जी नूं इस गल दा पता लगा, पातशाह बहुत खुश होए। बाबा आदम जी बजुर्गो, तुहाडे ते संगत खुश है, ते जिहदे ते संगत खुश है वो ते गुरु नानक भी खुश है। इच्छा दसो चाहिदा की है। बाबा आदम दे घर वाली ने फिर बेनती कीती सी, महाराज पुत्र दी दात चाहिदी है। गुरु रामदास ने पहला बचन किया, कहंदे भाई जेड़ी दात पुत्र दी तुसी मंगदे हो ये थोड़े भागां च तां है ही नहीं। फिर इन्हां ने बेनती की, महाराज भागां बारे सानू तां नहीं पता, ये तां तुसी जानो, पर असी तां सुनिया है कि गुरु नानक दे दर तो कोई खाली नहीं मुड़दा। किरपा करो साडी झोली भरो। फिर महाराज दया दे घर विच आए, कहंदे थोड़े भागां च तां है नहीं औलाद, पर तुसीं कीती आ संगत दी सेवा। गुरु नानक साहब खुश ने, आपां अरदास करदे आ। गुरु रामदास कहंदे मेरे घर विच 3 सपुत्रां दा जन्म हो चुकिया, पर मेरे भागां च 4 पुत लिखे ने। रल के अरदास करदे आ, जिहड़ा चौथा पुत्र साडे घरे पैदा होना सी वो थोड़े घरे पैदा होऊ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तां उन्हां दी किरपा नाल बाबा आदम जी दे घर भाई भगतू जी का आगमन होया सी। गुरु
ਸ਼ਰਧਾ ਐਸੀ ਬਣੀ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨੀਓ ਹੀ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਲੂ ਵਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਨਲਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਾਧੂ, ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਲ ਬੀਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 500 ਕਿੱਲਾ ਝਿੜੀ ਪਈ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਰੋ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਹੜ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਤੁਰ ਪਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਥੋਂ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਵਾਲੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡਲਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਡਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ,
ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੱਚਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਡਲਾ ਚੱਕਿਆ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਸਕਿਆ। ਚੁੰਨੀ ਸੀ ਕੋਲੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿੰਡੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਾ, ਨਹਾ ਵੀ ਲਈ। ਠੰਡਾ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਚ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਡਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਆ ਗਈ ਮਾਤਾ ਤੇ ਡਲਾ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੋੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੋੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੋੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੋੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੋੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੋੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੋੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੋੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੋੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੋੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਭੁੱਲੀ ਗਈ ਵੀ ਰੋੜਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਤੇ ਕਈ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀ, ਜੇ ਵਾਲੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈ, ਪਰ ਰੋੜਾ ਰੱਖ ਦੀ। ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਮਾਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੰਛੀ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਾਤਾ ਇਦਾਂ ਕਰੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਗਈ, ਪਾਤਾ ਰੌਲਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਡੇਰਾ ਭਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਂ ਲੰਘ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੋ ਭਾਈ। ਆ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਸੱਚੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਤੇ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਰਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈ ਗੁਰੂ। ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਸੰਦ ਥਾਪ ਤੇ, ਮਸੰਦ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ ਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਣੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਚੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਥਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਸ ਬੇੜੇ ਹੀ ਤਰ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਐਡੇ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼। ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਘਿਓ ਲੈ ਲਓ, ਘਿਓ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਾਂ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਘਿਓ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਪਲੀ ਪਲੀ ਘਿਓ ਹੀ ਛਕਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅੰਬ ਮਾੜੀ ਆ ਗੁਰੂ, ਅੰਬ ਮਾੜੀ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ, ਮੀਏ ਕੇ ਮੌੜ ਪ੍ਰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਹਲਕਾ ਫਲਾਣਾ, ਐਂ ਪ੍ਰਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੀਏ ਕੇ ਮੌੜ ਪ੍ਰਗਣੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਬ ਮਾੜੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਚੂਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ 1640 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੰਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਲ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਬੰਨਾ। ਇਹ ਘਿਓ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਰਾਮ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਰਾਮ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀ ਪਲੀ ਘਿਓ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਮਾਇਆ ਇਹਦੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਘਿਓ ਛਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘਿਓ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਖਵਾਇਆ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿਣਿਆ, ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਘਿਓ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਲੀ ਪਲੀ ਘਿਓ ਦੀ, ਇਹ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੌਲੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਊਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਊਂ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਘਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਪੈ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਆਏ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜਾ ਸੰਗਤ ਰਾਮ, ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਓ ਛਕਾਉਣ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੱਸ ਪਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜੂ। ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀ ਪਲੀ ਘਿਓ ਦੀ ਪਾਈ ਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਘਿਓ ਛਕਾਤਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਮਾਇਆ ਲਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਘਿਓ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਈਓ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੀਓ ਨਾ ਘਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਮੈਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਖਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਹੀ ਲੱਥੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਫ਼ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਸਵੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ,
ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰਮਖੋ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਖਵਾ ਕੇ ਘਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਿਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਮਖੋ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਨਾਇਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੁੜਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਮਨ ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਐ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ। ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ। 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 ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰੇ
ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤ ਡਿਠਿਆ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਏ ਗੁਰਮਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਫੇਰੂ ਜੀ ਮਨ ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਉਹ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਐਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਰਾਮ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਦੱਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਠਿਨ ਹੈ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 100 ਦੇ 100 ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 99 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਠਿਨ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਟਵਾਏ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ, ਮੂਹਰੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲੇ, ਕਮਾ ਲੇ ਬਚਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਜਿੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਏ, ਬਸ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 27 ਅੰਗ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 27 ਅੰਗ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਸ ਪਰਸੀਐ ਪਾਰਸ ਹੋਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਆ ਪਾਰਸ ਹੋਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਛਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰੂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛਕ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿੱਸੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਨਵਾਂ ਲੰਗਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਾਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛਕੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੈਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਕਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਪਾਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਰੌਂਠੇ ਛਕਾਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਬੇਹੀ ਛਕਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਕਾਣਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਵਰਤਾਤਾ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਫੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ, ਬਸ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਹੀ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਲੱਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਐ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, 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 ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਭਲੇ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾ ਪਰ ਲੰਗਰ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਨੱਕਾ ਖੇਤਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਬਣਾਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲੋ ਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਓ ਖੁੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਰਤੀ ਚੱਲਿਓ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਅੰਬ ਮਾਂਡੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਂਤਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਂਤਰਕ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੂਲ ਨਗਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫੇਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਨਾਮ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਬ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉੱਥੇ ਗਏ
ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਿਲ ਫੁਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਈਦਾ, ਕੁਛ ਦਸਵੰਧ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਬਹੁਤਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮਸੰਦ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਉਣ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਜਥੇਦਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਚਾਹੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਗਲਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਿਕਾਈ ਜਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਟਕਾਰ ਹੀ ਪਈ। ਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਬੁਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਪਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮਸੰਦ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਫੇਰੂ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜੋ ਪੱਤਰਕਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਐ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਫੇਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਾਓ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਗਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਦੇ ਮੇਲਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਰਤੀ ਚੱਲੋ, ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਫਗਵਾੜੇ ਵੱਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਸੇ ਮੱਤ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਈ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੀ ਦਾਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਘਿਓ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵੱਧ ਜੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੀਵਨ ਵਿਗਾੜੀ ਨਾ, ਸੁਧਾਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ